ना तो ये वीडियो आम +2 हिस्ट्री सेकेंड इयर हिस्ट्री यूनिट 4 मोस्ट इंपोर्टेंट 3 मार्क क्वेश्चन और तार आंसर आलोचना करवा। प्रथम क्वेश्चन अच्छी महलवारी बंदोबस्त कहले कौन बुझ। महलवारी बंदोबस्त कहले कौन बुझ। इंग्रेज शासन काल में भारत में प्रचलित होता एक प्रमुख भू राजस्व व्यवस्था थिला। यार मुख्य वैशिष्ट्य गुड़िक हूँ परिवर्तन, महलर अर्थ, राजस्व संग्रह, अस्थायी बंदोबस्त। तारे ये सब गुड़ाक पॉइंट पॉइंट करके लिखिले भल कि पैराग्राफ वाइज लिखिदेले भी भल हम। तो यही व्यवस्था 1822 मसीह होल्ट मैकेंजी द्वारा प्रस्तुत होता। यह मुख्यतः उत्तर भारत, पंजाब, मध्य प्रदेश और गांगे उपत्यकार लागू होता। क्यों क्यों जगह इंपोर्टेंट उत्तर भारत, पंजाब एवं मध्य प्रदेश। महलर शब्दर अर्थ हो एक ग्राम बा ग्राम समूह। एक ग्राम बा ग्राम समूह को महल कहुए। यह व्यवस्था जड़े जड़े चाषी सहित चुक्ति नक समग्र ग्राम बा महल को यूनिट भाव में ग्रहण करा जाउथिला। तो संपूर्ण गाँ को ही यही महलर मान हो संपूर्ण गाँ को ही गाँ सहित चुक्ति करा जाउथिला। ग्रामर मुखिया ग्रामर जड़े जड़े मुखिया थे बा लंबरदार कहुए समग्र ग्रामर राजस्व संग्रह कर सरकार पाखे जमा कर दायित्व नेउथिले। चिरस्थायी बंदोबस्त भली यह स्थायी नथिला। एथिरे समय अनुसार राजस्वर परिमाण परिवर्तन बा संशोधन कराजिबार व्यवस्था रहिथिला। परवर्ती क्वेश्चन अच्छी रयतवारी बंदोबस्त कौन। इंग्रेज सरकार द्वारा प्रचलित यह व्यवस्था जमीदारी प्रथार विकल्प भाव कार्य करुथिला। यार प्रमुख दिग गुड़िक है यही व्यवस्था 1820 मसीह तत्कालीन मांद्राजर गवर्नर थॉमस मुनरो एवं अलेक्जेंडर रीड द्वारा प्रचलित होता। यह मुख्यतः दक्षिण भारत जपरी मांद्राज एवं बॉम्बे एवं आसाम किसी अंचल लागू होता। रयत शब्दर अर्थ हूँ चाषी। यह व्यवस्था सरकार कौन सी मध्यस्थी बा जमीदार को न रखी सीधा सड़क चाषी बा रयत मान सहित राजस्व चुक्ति करुथिले। चाषी मानू जमीर मालिक भाव स्वीकृति दि जाउथिला। सेमाने धार्य राजस्व सरकार को देउथिबा पर्यंत जमीर उच्छेद हेबार भय नथिला। राजस्व जो पर्यंत देउथिबे से जमीर मालिक ही थिबे। एथिरे राजस्वर परिमाण अत्याधिक थिला। प्राय 50% 60%। फसल हानि हेले मध्य सरकार राजस्व छाड़ करुनथिले जहाँ चाषी कष्टकर होता। परवर्ती इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी चौरीचौरा घटना संक्षिप्त टिप्पणी लेख। चौरीचौरा घटना विषय भारतीय स्वाधीनता संग्राम इतिहास रे चौरीचौरा घटना एक गुरुत्वपूर्ण मोड़ थिला जहाँ असहयोग आंदोलन गतिपथ बदल देथिला। समय और स्थान 1922 मसीहा फेब्रुआरी मास 5 तारिख में उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिला अंतर्गत चौरीचौरा ठारे यह घटना घटी। तो पृष्ठभूमि असहयोग आंदोलन समय यही शांतिपूर्ण शोभायात्रा उपर पुलिस गुली चलाइबार जनता उत्त्यक्त हो पड़ते। फल आंदोलनकारी माने पुलिस थाना रे निया लगाई देथिले। यही हिंसाकांड में 22 जन पुलिस कर्मचारी जीवंत दग्ध हो प्राण हराई। गांधीजी अहिंसार पूजारी थिले। आंदोलन में हिंसार प्रवेश घटी से अत्यंत मर्माहत होते। 1922 फेब्रुआरी 12 तारिख में असहयोग आंदोलन को स्थगित रखापी घोषणा करथिले। परवर्ती क्वेश्चन अच्छी जालियानवालाबाग घटना। भारतीय स्वाधीनता संग्राम यह सबुठारु बर्बर एवं दुखददायक घटना थिला। 1919 मसीहा एप्रिल 13 तारिख जहाँकि बैशाखी पर्व दिन पंजाबर अमृतसर सहरर जालियानवालाबाग पड़िया यह घटना घटी। कारण कौन थिला रावलाट आईन प्रतिवाद एवं जनप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल गिरफ्तारी विरोध में एक शांतिपूर्ण सभा अनुष्ठित होता। केउठारे से पड़िया सामरिक प्रशासन जेनेराल डायर बिना सूचना सभास्थल एकमात्र संकीर्ण प्रवेश पथ को अवरोध कर निरस्त्र जनता उपरकू अतर्कित गुलीचालना करथिले। सरकारी तथ्य अनुଯାयी 379 जन प्राण हराई किंतु प्रकृत में 1000 ऊर्ध्व लोक मृताहत होते। यही घटनार प्रतिवाद विश्वकवि रवींद्रनाथ टैगोर निजर नाइट पदवी एवं महात्मा गांधी काइजर ई हिंद उपाधि त्याग करथिले। परवर्ती क्वेश्चन अच्छी डेलहाउसी डाक व्यवस्था संस्कार।
ଭାରତର ଆଧୁନିକ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସିଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ସେ 1854 ମସିହାରେ ନୂତନ ଡାକ ଆଇନ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଆକ୍ଟ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। କେବେ? 1854 ମସିହାରେ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଡାକ ଟିକେଟ୍ ପ୍ରଚଳନ। ଡେଲହାଉସିଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ କରି ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ସମାନ ଧରଣର ଡାକ ଟିକେଟ୍ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଡାକ ମାସୁଲ ନଗଦ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସର୍ବନିମ୍ନ ଡାକ ଦେୟ। ସେ ସାରା ଭାରତରେ ମଧ୍ୟରେ ଚିଠି ପଠାଇବା ପାଇଁ ମାସୁଲ ଅତି କମ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର 2 ପଇସା ବା ହାଫ୍ ଅଣା ଦେଇ ଦେଶର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଚିଠି ପଠାଯାଇ ପାରୁଥିଲା। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପଦବୀ। ଡାକ ବିଭାଗର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶରେ ଜଣେ ଜଣେ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଜେନେରାଲ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ଏହି ସଂସ୍କାର ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ସହଜ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦେଶରେ ଏକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ବିତ୍ତ ପ୍ରବାହ କ'ଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ବିତ୍ତ ପ୍ରବାହ କ'ଣ? ଔପନିବେଶିକ ଶାସନ କାଳରେ ଭାରତର ସମ୍ପଦ କିପରି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବ୍ରିଟେନକୁ ଚାଲିଯାଉଥିଲା ତାହାକୁ ବିତ୍ତ ପ୍ରବାହ କୁହାଯାଏ। ଔପନିବେଶିକ ଶାସନ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ କମ୍ପାନୀ ଶାସନ କରୁଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଭାରତର ସମ୍ପଦ କିପରି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି କିପରି ବ୍ରିଟେନ ହାତକୁ ଚାଲିଯାଉଥିଲା ତାହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ବିତ୍ତ ପ୍ରବାହ। ଭାରତର ବୟୋବୃଦ୍ଧ ନେତା ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜି ଓ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ପଭର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରଥମ କରି ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଶସ୍ତାରେ ନେଇଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତରୁ ସଂଗୃହୀତ ରାଜସ୍ୱକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବ୍ରିଟେନ ପଠାଉଥିଲେ। ଏହାର ବଳରେ ଭାରତର କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଉନଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେତନ ଓ ପେନ୍ସନ୍। ବ୍ରିଟେନରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ପୁଞ୍ଜିର ସୁଧ, ଯୁଦ୍ଧ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଥିବା ଇଣ୍ଡିଆ ଅଫିସର ପରିଚାଳନା ବ୍ୟୟ ହେଲା ଏହିସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏହି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ଅର୍ଥରୁ ହିଁ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ତାଙ୍କ ଦରମା ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଥିବା ଟ୍ୟାକ୍ସରୁ ହିଁ ସେମାନେ ଭରଣ କରୁଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଦେଶରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତ ଏଇ ଥିଲା ବିତ୍ତ ପ୍ରବାହର ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହ ଓ ଆନନ୍ଦ ମଠ। ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ସଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ରୋହ ମଧ୍ୟରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହ ଅନ୍ୟତମ। ଏହା ସହିତ ଆନନ୍ଦ ମଠ ଉପନ୍ୟାସର ଗଭୀର ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହ 1763ରୁ 1800 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ବଙ୍ଗଳା ଏବଂ ବିହାରରେ ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। 1770ର ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଏବଂ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ କଟକଣା ଓ ଶୋଷଣ ଏହି ବିଦ୍ରୋହର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଆନନ୍ଦ ମଠ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଙ୍ଗାଳୀ ସାହିତ୍ୟିକ ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ 1882 ମସିହାରେ ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟି ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆନନ୍ଦ ମଠ ଉପନ୍ୟାସ। ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଆନନ୍ଦ ମଠ ଉପନ୍ୟାସରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେଶଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ସେହି ସମୟର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶପ୍ରେମର ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରିଥିଲା। ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? ଏହି ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ବିଦ୍ରୋହ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟମାନେ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଚେତନାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଓ ଫକୀରମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ବ୍ରିଟିଶ କୁଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା କଥା ଏଥିରେ ଜୀବନ୍ତ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ମୋଟାମୋଟି ଉପରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମଠ ଉପନ୍ୟାସରେ ସିପାହୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସମୟରେ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଯାତ୍ରା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିଠାରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତରେ ଦାଣ୍ଡି ପରେ ଏହା ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ପଦଯାତ୍ରା ହେଲା 1930 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 21 ଜଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ କଟକର ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମରୁ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏପ୍ରିଲ 12 ତାରିଖରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନେ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବାଟରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜନସାଧାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇବା ସହ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। 1930 ଏପ୍ରିଲ 14 ତାରିଖରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ପ୍ରଥମେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ମୁଠାଏ ଲବଣାକ୍ତ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିଲା ମହିଳାମାନଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ। ରମାଦେବୀ, ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଏହି ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଫିଲିପ ଡଫ୍ କମିଟି।
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳର ଏକତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ କମିଟି ଥିଲା। 1924 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଏହି କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହାର 2 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ C.L. ଫିଲିପ ଏବଂ A.C. ଡଫ୍। ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ବିଶେଷ କରି ଗଞ୍ଜାମ ଜୟପୁରର ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। କମିଟି ଗଞ୍ଜାମର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରି ଜନସାଧାରଣ ସଂଘ ସମିତିଗୁଡ଼ିକର ମତାମତ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଓଡ଼ିଆ ନେତାମାନେ କମିଟିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ। 1925 ମସିହାରେ ଏହି କମିଟି ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଗଞ୍ଜାମର ଓଡ଼ିଆମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଏକମତ ଏବଂ ବ୍ୟଗ୍ର ଅଛନ୍ତି। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ବିଫଳ ହେବାର କାରଣ। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ବିଫଳ ହେବାର କାରଣ। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଇଂରେଜ ଶାସନକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏହା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଅଭାବ। ପାଇକମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯଥା ଧନୁ ଶର ଖଣ୍ଡା ବର୍ଚ୍ଛା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଇଂରେଜ ସୈନିକମାନେ ଆଧୁନିକ ବନ୍ଧୁକ କମାଣ୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ଯାହାର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ସୁସଂଗଠିତ ସାମରିକ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ। ପାଇକମାନେ ବୀରତ୍ୱର ସହ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସାମରିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ରଣକୌଶଳର ଅଭାବ ଥିଲା। ତାପରେ ରାଜା ଓ ଜମିଦାରଙ୍କ ସହଯୋଗର ଅଭାବ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜା ଓ ଜମିଦାର ଏହି ବିଦ୍ରୋହରେ ସାମିଲ ହୋଇନଥିଲେ। କେତେକ ଜମିଦାର ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ପରୋକ୍ଷରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବାରୁ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଜଣେ ସର୍ବମାନ୍ୟ ଶାସକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ନୈତିକ ସମର୍ଥନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏ ଥିଲା କାରଣ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ବିଫଳ ହେବାର। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ। ଓଡ଼ିଶାର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡିଠାରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ରକ୍ତାକ୍ତ ଘଟଣାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ସଦୃଶ ମନେ କରାଯାଏ। ସମୟ ଓ ସ୍ଥାନ 1942 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 24 ତାରିଖରେ ନବରଙ୍ଗପୁରର ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡିଠାରେ ଥିବା ତୁରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ମାଧବ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 1942 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 24 ତାରିଖରେ ନବରଙ୍ଗପୁରର ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡିଠାରେ ଥିବା ତୁରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ମାଧବ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଗ୍ରାମୀ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନା ଓ କୋର୍ଟ ଅବରୋଧ କରିବା। ଶୋଭାଯାତ୍ରାଟି ତୁରୀ ନଦୀ ପୋଲ ଉପରେ ଥିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲା। ବିନା କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନାରେ ପୋଲିସ ନିରୀହ ଜନତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଅତର୍କିତ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା। ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ 15 ଜଣ ସଂଗ୍ରାମୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ଜନ କରାଯାଇ ସ୍ୱଦେଶୀ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳଠାରେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଥିଲା। ଏହାକୁ 1921 ମସିହାରେ ଏକ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ କଟକରେ। କଟକଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ ଓଡ଼ିଶାର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଥିଲା। ଏଠାରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ କଟକର ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଅଳକାଶ୍ରମ, ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ କରିବା, ଚରଖା ମାଧ୍ୟମରେ ସୂତାକଟା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିବା। ତ ଇଏ ଥିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ୟୁନିଟ୍ 4ର ହିଷ୍ଟ୍ରି, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ହିଷ୍ଟ୍ରି ୟୁନିଟ୍ 4ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଏସବୁର ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ କରିକି କପି କରିନିଅ, ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର। ଧନ୍ୟବାଦ।